नासरदीब, सरवर भट्टी ते यूनस मलिक ने मौला जट फिल्म बनाई और उस फिल्म ने यह काम किया कि 45 साल लंघ गए ने उस फिल्म बनिया नूं तकरीबन 80 की दहाई चो फिल्म बनी। जदों वो फिल्म बनी तो इन्नी को हिट हुई, इन्नी को कामयाब हुई कि अज तक पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री वास्ते उन्हें एक थम का किरदार आ किया, ये कोई शक नहीं है। लेकिन दूजे पासे की होया कि नूरी नत दे किरदार नूं इस तरह मसख किया गया कि वो तारीख दे मत्थे दी कालख बन के रह गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, भुलेखा टीवी दे नाल मैं आज़म तौकीर। नाज़रीन, अज असीं गल करांगे मशहूर ज़माना पंजाबी फिल्म मौला जट ते और उहदे एक मेन किरदार नूरी नत उत्ते। ये फिल्म 80 की दहाई च बनी ते इहनूं बनाने वाले सन नासरदीब, इहदा राइटर सी, यूनस मलिक ते सरवर भट्टी, इन्हां तिन्हां बंदियां ने रल के फिल्म बनाई और इस फिल्म ने कामयाबी दे झंडे गड्ढे। लेकिन तारीख दे मत्थे उत्ते कालख बन के रह गई। किहड़ा किरदार कालख बन के रह गया? नूरी नत दा। असल हकायक की ने उन्होंने बिल्कुल मसक किया गया और कुछ फर्जी किरदार पाए गए उहदे विच। हालांकि जो सच्ची कहानी है, अगर उहदे उत्ते भी फिल्म बनाई जाती तो यकीनन इन्नी ही कामयाब फिल्म होनी सी। बहरहाल वो जिमें कहते ना जी कि बढ़ा भी लेते हैं कुछ ज़ेब दास्तां के लिए। सो वो नासरदीब साहब ने और सरवर भट्टी ने और यूनस मलिक साहब ने वो दास्तां नूं इन्ना को वधाया कि तारीख जिहड़ी है वो मलिया मेट हो गई। हुण असीं आउंदे आ नूरी नत ते। नूरी नत ते लालू नत दो बड़े मशहूर किरदार ने तारीख दे विच भी। नूरी नत एक पिंड है वाघा बार्डर दे कोल नत, उत्थों दा रहण वाला सी ते उहदे निक्के भरा दा नां लाल दीन उर्फ लालू नत सी। नूरी दा नां जिहड़ा असल वो नूर दीन उर्फ नूरी नत दे नां तो वो मशहूर होया। अच्छा, इन्हां दोवां भरावां दी वजह शुरत जिहड़ी सी ना वो ये सी कि बार्डरों पार ये समगलिंग करते सन, होर इस तरह के इन्हां दे जिवें कोई डकैतियां भी लगदियां ने, ये भी करते सन। लेकिन जिहड़ियां गल्लां फिल्म विच विखाईयां गईयां ने वो बिल्कुल नहीं। अच्छा, उस फिल्म का एक डायलॉग अज तक इन्ना मशहूर है कि 45 वरे लंघण के बावजूद इंज का ना डायलॉग आया दोबारा और ना इंज दी जिमें मुस्तफा कुरैशी ने वो अदायगी जिहड़ी उहदी है वे कि नवां सोहणिया, ये अदायगी भी किसी को नहीं हुई और इंज दा डायलॉग भी कोई नहीं होया। बहुत कामयाब फिल्म हुई, ये कोई शक नहीं। साढ़े वर्गे मीडिया नाल जुड़े लोग जिहड़े आ, जिहड़ा हुण जदीद दौर है, जदीद फिल्म इंडस्ट्री भी हो गई है बहुत जदीद, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बहुत अगे निकल गई। इंज दियां फिल्मां दी बजाय अज भी मेरे वर्गा बंदा जिहड़ा हैगा मौला जट नूं वेख के उहदा कोई ना कोई सीन जिहड़ा हैगा, खास करके जिथे मुस्तफा कुरैशी बोल रहा हुंदा वो जरूर वेखीदा वे ते एक अनोखा जिहा मज़ा आउंदा है। खैर, ये किरदार इस हवाले नाल बड़े मशहूर सन। लेकिन असल जो इन्हां काम किया वो इस फिल्म में दस्या ही नहीं गया, वो इस फिल्म में विखाया ही नहीं गया। पहली गल तो यह कि बहुत सारे यूट्यूबर्स दोस्त जिहड़े ने उन्हें बहुत सारिया उस फिल्म तो बाद बहुत सारिया गलत स्टोरियां कीतियां ने, जिहदे विच एक विलाग मैं सुनिया तो वो भाई साहब दस रहे सन कि ये 4 भाई सन जिन्हां चों एक नूं उन्हें सप लड़ा के मार दिता, जबकि असल हकीकत यह कि ये सिर्फ 2 भरा सन। अच्छा, एक होर गल कि नूरी नत नूं नत दे नां तो जाणिया जांदा है कि ये कौम दे नत सन, हालांकि ये नत भी नहीं सी। नत उन्हां दे पिंड दा नां सी और पिंड दे नां दी वजह तो नूरी नत उन्हां नूं कहा जांदा सी, जबकि असल कौम जिहड़ी है इन्हां दे पोतरे दे मुताबिक उन्हां दी कौम हैगी है राजपूत। वाघा बार्डर दे नेड़े पिंड नाल एक सिखां दा पिंड सी गंजे संधुआ। खैर 47 तो पहले जो कुछ ये करते रहे वो मैं तुहानूं दस्सिया कि समगलिंग इन्हां दी खास करके शनाख्त सी, समगलिंग करते सन और डकैतियां वगैरह भी दसियां गईयां। लेकिन डकैतियां का पहलू ये कि इन्हां हमेशा तगड़े लोगों नाल डकैती कीती है। अपने पिंड और अपने नाल दे पिंडां दे विच इन्हां दी इंज दी शोहरत सी कि लोग इन्हां तो खौफजदा नहीं सी हुंदे, बल्कि इन्हां दी इज्जत करते सी। इस वजह तो कि नंबर 1 तो ये कदी किसी दी धी भैन लोग बुरी अख नाल नहीं सी वेखदे, इज्जतदार सन और बागैरत किस्म दे बदमाश सन। तो जिमें हुण चल रहा सिलसिला हुण तो खैर बहुत अगे निकल गया। बहरहाल वो पिंड सारे इन्हां दी इज्जत करते सन और माड़ी चंगी तो इन्हां दा साथ भी देंदे सन। 1947 आ गया, जदों 47 आया। अच्छा, हुण ये भी दसदे जाइए कि किरदार जिहड़ा पाया गया है उस फिल्म दे विच ओह मौला जट दा, कि मौला जट नाल नूरी की लड़ाई हुंदी है, की हुंदा वे एंड दे उत्ते नूरी अपनी लत्त वड्ड लैंदा है वगैरह वगैरह। वो सारी फर्जी कहानी है। पहली गल तो यह कि मौला जट नां दा कोई बंदा नहीं होया, ठीक है। यह किरदार ही टोटल झूठा वे। जिहड़ी दुश्मनी नूरी नत दी वो बार्डरों पार एक हरपाल सिंह सिख सी,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ। ਉਹ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਬੁੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੱਤਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਰੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਰੇ ਸਨ। ਖੈਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਇਹਦੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ 47 ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਵੰਡ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 47 ਦੀ ਪਾਕ ਭਾਰਤ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਨੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ, ਇੰਨੀ ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਔਰ ਜੋ ਗਲਤ ਕਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਸਕੀਆਂ। ਸੇਮ ਇੱਧਰ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਸ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਔਰ ਲਾਲ ਦੀਨ ਉਰਫ ਲਾਲੂ ਨੱਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਬੇਲਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਬੇਲ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਦੇਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਜਬੇਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕਿ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਇੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੈ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨੱਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਜੇ ਸੰਧੂਆਂ। ਗੰਜੇ ਸੰਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੰਜੇ ਸੰਧੂਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਰੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਹਿਲੇ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਨੂਰੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਵੇ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਆਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਏ ਤੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਇੱਕ ਔਰਤ ਛੱਡਦਾ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ 10 ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨੂਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨੂਰੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ ਉਹ ਕਤਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂਰੀ ਨੱਤ 'ਤੇ ਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾਤ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਰਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬਾਰਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹਵਾਲਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੂਰੀ ਆਇਆ, ਨੂਰੀ ਆਇਆ, ਨੂਰੀ ਆਇਆ, ਹਾਲਾਕਾਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦਬਦਬਾ ਔਰ ਰੋਬ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਖੈਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਤੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਚਲਦੀਆਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੁਜਰਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਰਡਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 47 ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਾਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਣਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 1200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜ਼ਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇ। ਖੈਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ।
ਅੱਛਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 1971। 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੌਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਐਸਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਨੂਰੀ ਨੱਥ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਨਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ 'ਚੋਂ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਉਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੇ ਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ 47 'ਚ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮਰੇਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਂਡ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੂਰੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਫਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਟੇ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਫਰੀ ਨੱਤ ਵੀ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਾਲੂ ਸ਼ਾਹਪੁਰੀਏ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਬਣੀ, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਖ ਮਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ।